Thank you, people who have turned up today. Welcome you to this Pariksha Parikrama orientation class for KSET aspirants. My name is Narayan Swami. I'm an assistant professor of English. So, for the last more than 25 years, I've been teaching English language and literature at various levels. So, I've already walked this path earlier, which means I do have both the KSET and UGC NET qualification. I've created the legacy of teachers, professors. My students have various degree colleges, and even some of them are teaching at PG departments as well. All right, talk about both English and their strategies that could be employed, and also for the paper one aspirants would be looking forward to some help from this Pariksha Parikrama orientation class. So let's talk about the paper one structure first. So this is a syllabus. Okay, I'll just start sharing the syllabus in the screen. Just exercise patience. And after 30 minutes, I'll talk about English literature. Okay, after 30 minutes, because this is common for everybody. So at the first 25 to 30 minutes, I would be speaking on paper one. Then we'll switch over to or move on to the next part, that is paper two, English literature. So till then, you just stay focused. Okay, so which is very much the current syllabus and also the relevant one. So this is the paper one syllabus. So the main objective, as they have put, is to assess the teaching and research capabilities of the candidates, which means in general they want to select somebody who has all the qualities of a good teacher. According to them, they have some definition of a good teacher. Teacher is expected to have certain qualities, and they want to test those qualities, whether they are present in you, whether you have those abilities or qualities in you or not, through set of questions. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಆಗೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಪೇಪರ್. ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇರೋದು ಪೂರ್ತಿ ಪೇಪರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಂದಾನೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರಿವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ and a teacher. So teaching is at the core of the syllabus that you should always have in your mind. ಅವರು ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ is titled as teaching aptitude, your ability to teach. But in modern times, teaching is defined in different way. Teaching does not mean just speaking or communicating. It also involves the learner's understanding. That you should always remember. ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮಾತಾಡೋದು, ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಆಧುನಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದು, ಟೀಚಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಲರ್ನರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಟೀಚರೇ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು. ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಟೀಚರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು, ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೀಚರ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತುಂಬಾ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆದಂತ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಬೋಧನಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು, ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂತಗಳಿದಾವೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯು ಥ್ರೂ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಲೆವೆಲ್, ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಸರ್ಟನ್ things related to psychology. For example, learners characteristics has got something to do with adolescent and adolescent learners. If you are wondering who will teach all these things, I am definitely capable of teaching teaching aptitude and research aptitude, the next section, and comprehension and communication, which is very much my forte.
then higher education, the last unit. So I'll be teaching these 3-4 important units, almost 5 units, which I am very much comfortable. I do have an expertise on these things, and perhaps that should suffice one thing. And rest of the units ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಡೇಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ICT ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತವ್ರು ಅದನ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ICT will be taught to you by an MSc, I mean professor in computer science, and the other resource person will handle these 2 units, logical reasoning and mathematical reasoning. And also there'll be some intervention if required of geography professor or an expert, or someone who has got enough knowledge of people and environment related, I mean even in psychology background. There are 2-3 experts who would handle the entire paper. So you have 10 units, 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವ್ರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಲವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋರ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 2025 ಡೇಟಾ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಡೇಟಾ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಇರ್ಲಿ, ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ದಿಸ್ ಡೇಟಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆನ್ ದ KEA ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಇದೆ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, KEA ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, GM, SCA, SCB, SCC, ರೀಸೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ, SCA, BC ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ. SC total reservation has increased to 17% now, something like that. So ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಅವರು, ಒಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ. ಬಟ್ ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, even if you don't understand all these things, the total number of the candidates and the 6% of it, 1,000 ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ if 1,000 people apply for the same, there is a possibility of 60 people getting qualified. That is 6%. Okay, 1,000 ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 60 ಜನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಟಾಪ್ 6% ಯಾರು ಎಷ್ಟು ತಗೋತಾರೋ ಅಷ್ಟು. 2 ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಸೇರಿ 2 ಪೇಪರ್ ಟೋಟಲ್ ಪೇಪರ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 300 ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕರ್ಸರ್ ಹಿಯರ್, 300 ಅಲ್ಲಿ 200 marks is for your optional paper commerce, for example, and 100 marks is for your first paper. Paper 1 ಗೆ 100 marks, paper 2 ಗೆ 200 marks. ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ 1 ನಲ್ಲಿ 50 questions, ಪೇಪರ್ 2 ನಲ್ಲಿ 100 questions. ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 2 marks, 2 marks ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ತಪ್ಪಾಗಿ ಏನಾನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪೀನಲೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ 172 ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಕಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು 172 ತಗೊಂಡಿದ್ರು 300ಕ್ಕೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು 2 ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಸೇರಿ, ಅವರು ಕೊನೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇವರು, ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದವ್ರು. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗೂ GM ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 158 ನಿಂತಿತ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ % ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 172 ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 58 or 9% ಆಗುತ್ತೆ, 58% ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಟಫ್, ಬಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಫ್ UGC ನೆಟ್ ಓನ್ಲಿ. UGC ನೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟರ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸೋದಾದ್ರೆ, GM ಅಲ್ಲಿ 170, whoever had got 170 had qualified. ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನ ಒಬ್ರು ಅನುರಾಧ ಅನ್ನೋರು 198 ತಗೊಂಡಿದ್ರು.
ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. 4 ಜನ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ 2025 ಅಲ್ಲಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ಸ್, ಅವ್ರ ಡೀಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ವಿ ಡಿಡ್ ಶೇರ್ ಆಲ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ಸ್. So this was the minimum thing I just wanted to talk about the syllabus and the cut-off marks and everything. ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹಳೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. 2025 ದೇನೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದನೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ 2 ಆ ತರ. ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇದು ನಾನು ನನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೂ ಈ ತರದ್ದು ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವುದು A3 ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಡಿ ರೆಕಾನರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್, ಫ್ರಮ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಟು ಮಾಡರ್ನ್ 20th ಸೆಂಚುರಿ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾನಾಲಜಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆ ಥರ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ, ಐ ಮೀನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಯು. ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ ಫಾಂಟು. ಬಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಫಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 100 ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 90% MCQs, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು 100% MCQs ಏನೆ. ಬಟ್ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 4 ಕ್ವೆಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳುವಂತವನ್ನ MCQs ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ MCQs ಓನ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾನಾಲಜಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವು ನೇರವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂತವು ಅಂತ. ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಒಂದು 5%, ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3%, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ, ಎರಡು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಅದೇ ತರನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಈ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇವೇನೆ, ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿನ ತಗೊಂಡ್ರವೇನೆ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಯೂನಿಟ್ ನೇಮ್ಸೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ year question paper. Almost they will follow the similar standard and similar approach. The big portion is in blue. Big part of the circle in this graph is in blue, which means there were 27% questions on teaching aptitude. So that is the major part. Teaching aptitude ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ 27 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದು ಒಂದೇ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಟೋಟಲ್ ಅಷ್ಟು 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವ್ ಯು ಮಿನಿಮಮ್ 1000 MCQs ಆಫ್ UGC ನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಕೆಸೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವಿಸ್ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡೆರಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 50 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು MCQs ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೋರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಎರಡೆರಡು ಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಫ್ಯೂ MCQs ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಜೊತೆಗೆ MCQs ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೂ MCQs ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್
ಹೂ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದೋಸ್. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬೇರೆಯವರು ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕ್ವಿಸ್. ಸೊ ಅದು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 16 ರಿಂದ 18 ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇರಿ 1000 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದೆರಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಯಾವಾಗೂ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಟೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೋರ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ share of the questions goes to ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ 16 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೊದಲನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು 27%, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ 16%, ದೆನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ 12%, ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ 8%, ದೆನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಈಸ್ 5%. ನೀವು ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ರು ಈ 4 ಯೂನಿಟ್ ಇಂದಾನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ 27 + 16 43, 45 55 65 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಈ 4 ಯೂನಿಟ್ ಇಂದಾನೆ ಬಂದಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಲ ಒಂದೆರಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 27 ಇರೋದು 25 ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ 16 ಇರೋದು 18 ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ 10 ಇರೋದು 12 ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇದೇ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ದ ಫಸ್ಟ್ 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ an infographic image chart consisting of all the important things of that particular unit. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೇನು ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು, the people will try to, if I take the class, this is my method. Someone else might do it in a different way. So whatever I teach, of course, all these portions, major topics, I will be dealing with you. So then it will be followed by some explanation while analyzing and interpreting that chart and introducing you the concepts introduce ಮಾಡ್ತಾ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ್ದನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ ದಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಷನ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವರೆಗೂ ಅದೇ ಸೆಷನ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ MCQs ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸಮ್ಮರಿನೂ ನಾನು PDF ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ದಿ ಅದರ್ ಡೇ ಅನ್ನೋದು ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. The structure, the way everything will be quite similar to English literature students as well. But there will be some uniqueness as far as English literature is concerned. There will be bit of difference in the approach that I will let them know. So far whatever I have told you is about paper 1. Paper 1 ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. This course will be for 30 days from day after tomorrow. It will begin from day after tomorrow. ನಾಡಿದ್ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಪೇಪರ್ 1 K-ಸೆಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ 2 K-ಸೆಟ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 10 ಡೇಸ್ ಮೇಲಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಪೇಪರ್ 2ಗೆ
ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ 40 ಡೇಸ್. ಇನ್ನು 40 ಡೇಸ್ ಇದೆ ಪೇಪರ್ 2ಗೆ. ಪೇಪರ್ 1ಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ 15 to 20 ಡೇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಾದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೋರ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯು ಹವ್ ಮಿಸ್ಡ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಕೋರ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅ ವೈಸ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ 10 ದಿವಸ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳೆಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗಂತೂ ಏನು ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ 1ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ 1-2 ಕ್ಲಾಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ ಮೈಕ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಮೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸರ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 10 days ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಪೇಪರ್ 1 ಕ್ಲಾಸಸ್, ಏನಾದ್ರು ಹೌದು. ಡೌಟ್ ಅರೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಹಾ. ಹೇಗೆ ಅದು? ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಯ್ತು, We will arrange for a doubt clarification session with the expert. I mean, even if it is not required, ಯಾರು ಡೌಟ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆ ಮುಗ್ದೋಗಿರೋ ಸೆಷನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ಇದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವೆರಡರ ಮೇಲೂ ಒಂದೊಂದು ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಅಂಡ್ ದೇಲ್ ಬಿ MCQs ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. There'll be, as I told you, access to recorded videos, and there is also so much to be done still in paper 1. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 10 days ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. MCQs ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋರ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವರ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ 1. ಪೇಪರ್ 2 ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಅಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರ್ಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. I have already showed you the chart in the sense the cutoff marks and all. How does this articulate into the result and all. Perhaps you would have got the idea now. KCET ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ shown it to you. I will give you an opportunity to join the existing ongoing KCET course. But KCET and UGC NET examination, they do not really differ from each other as far as English literature is concerned, because syllabus is almost same. 99% of it is same. Only the pattern there'll be a bit of difference, because in KCET examination the focus will be little more on chronology based questions, and also of late they have shifted to the another kind of another pattern. Comprehension questions were also being included. Like they would give you one essay for comprehension, but that standard of it will not be similar to that of the paper 1. Paper 1 ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರುವಂತ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಿಟ್ರರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ತರ, ಲಿಟ್ರರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋ ತರದ್ದು ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೊಯಮ್ ಕೊಡೋದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ KCET ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಮೊದಲು ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, but now it's just been followed by KCET people. That is the only difference. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಸಿಲೆಬಸ್, ಅಪ್ರೋಚ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. Even in KCET examination, there are significant number of chronology based questions are asked, going by the previous question papers. I have observed, I have analyzed, there are significant number of chronology based questions. So but we will prepare you for everything, like whatever the set of questions that we would give you for practice will consist of both chronology based questions, assertion and reason question, match the following questions, and the straightforward memory based questions,
which will be testing your memory, like, data remembrance. All such, categories will be integrated into one whole, and we will be giving you set of 25 questions each quiz. So such 25 questions quiz will be shared every day on WhatsApp group, and you will be allowed to practice it. And as I told you, they will not be of a normal, standard, questions. They will be almost similar to what you will confront in UGC NET and KCET examination. We will share those things for your experimentations. If you wish, you can always, experience it. You can understand yourselves what would be the standard of those, questions. So I'll assure you, definitely it should suffice. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ತರ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರೋ ತರ, ಬಹುಶಃ ನಾವು ಕೊಡೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇನ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಿಕಾಸ್ I also treat this platform and session as an opportunity for my students to acquire some good sophisticated vocabulary, which will become the identity of an English teacher. ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ಅವರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜೇನೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಡಿಮಾಂಡ್, ಅನ್ಲೆಸ್ someone ask for certain things, because while talking about some concepts, some profound philosophical concepts, if you don't follow, I may bring them in Kannada, or try to translate them into Kannada. Sometimes even Kannada itself becomes a hindrance for your understanding. So that is the reason why I never want to translate everything. So the strategy here would be, as I told you, charts ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇದು ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. So usually the study of English literature starts from, in normal circumstances, from Chazar ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ UGC NET ಮತ್ತೆ KCET ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾಜರ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚಾಜರ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದ. ಅದ್ ನಂತರ ಬಂದಂತ ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Romantic period, romantic literature and metaphysical poetry also have been ignored, and Restoration and Augustan period also have been ignored. ಸೊ ತುಂಬಾ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ period, age of transition, or Renaissance period, for example, or Elizabethan age. So we will have a chart like this, where you will be talking about some major kings of that period, or queen, for example, Elizabeth I during this, and what were the important events happened in that period, because we will be talking about English society events, important events of that period, because they would have directly contributed to the creation of certain works. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಾಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಚಾಜರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೆತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಪೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಅವನು ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಕೆಲವನ್ನ ಆ ಡೇಟು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದ, ಯಾವ್ಯಾವ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ 3 different ಕಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಜರು. ಸೊ ಆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತೆ ಜರ್ಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇಲೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವೆಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜು ನಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ರಾನಾಲಜಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. So there'll be a lot of chronology based questions. So with this kind of image charts, I'll be introducing you to different writers, their works, and the period in which they wrote, and what were their affiliation or association with the royal court or families. So ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪೀರಿಯಡ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೇರ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು happen in examination, what would be the questions that would appear. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಪೇಪರ್ 1ಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರದೆ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಪೇಪರ್ 2ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡೇಟಾ. ಈಗ ನಾನು ಪೇಪರ್ 1ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ 2 ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಬರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಸೆಟ್ ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಡೇಟಾ ಇದು. ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ವಿಶ್. ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೇಟಾ. ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯು ಟು ರೈಟ್, ರೀಡ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸನ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಓದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಹೌ ವೇಗ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ನೋಡಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಡ್ರಾಮಾ, ಯೂನಿಟ್ 1 ಡ್ರಾಮಾ. ವಿಚ್ ಡ್ರಾಮಾ is talking about? What is English literature? English literature is not limited only to the literature produced in England now. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನವರು ಬೇಸಿಕ್ ಯಾರು ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಭಾಷೆಯ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್, whoever produced such works, they were considered English literary works. But now in modern times, 21st century, whatever that is in English, whether it is Commonwealth literature, some country like Africa, or someone from Germany, Australia has produced a literary work in English, it forms the core of English literature now into 21st century. And even Indian literature in English is also part of English literature studies. So it has become very vast. When he says dramas written from, for example, from Renaissance period to modern period, 20th century, Shakespeare alone has produced 27 or 37 plays. So there are thousands of dramas, thousands of hundreds of writers. One lifetime is not sufficient to read. That is why we, on the basis of our analysis and explorations, we have studied so many, at least some 8 to 10 question papers of both KSET and NET question paper. So we have a team of experts. It is not that I alone take decision. I have a person from Presidency University, Dr. Yashwant, and we have one retired professor, Professor Yoganand, and we have assistant Professor Rashmi. So there are so many people. Actually this core group of Pariksha Parikrama is consisting of all people from English background. So that is also an advantage for the people who attend English classes with us. So we have decided created a formula, strategy and syllabus of our own, so that you will not be exposed to something unnecessarily. And also considering the kind of paucity of time or limitation in terms of time you have, the constraints, keeping that constraints in mind, we have designed our own syllabus. We will be teaching only that, whatever is relevant to you. That is why I'm showing you this chart. For example, have a look at this chart and analysis of the last year question paper. Last year question paper, if you look into this, again 90% of it was straightforward single correct answered MCQs, and there were 5% of them match the following and all. You just ignore this part. Have a look at this graph, theme wise distribution, number and percentage. For example, British literature is 25%, which means the questions from pure British literature. You may wonder and ask me whether there was no British writer in cultural studies. Definitely there would have been an English writer as well, but these are the offshoot of English literature, British literature. When we say British literature, it is the core literature mostly based on
literary history of England and English literature. So pure English literature, canonical literature, you can say, and also some important theories and concepts of literary criticism, along with whatever that has influenced English literature core. But English literature itself is very vast and as I told you, vague. You do not know what to read. 100% ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇದ್ರೆ ಓದೋದ್ ಕಷ್ಟ. ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಓಷನ್ ತರ ಇರುವಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬರೀ 25% ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ವಿತ್ ದಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾಯ್ಸಸ್, ವಾಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್, ಯಾವ್ದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಓದ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ. 90% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ರೈಟ್. And there is always a scope for even our prediction going wrong. Last time KSET net examination ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಯಾರು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇತ್ತೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗೆಸ್ಸೇ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹಿಂದಿಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ದು. ವೆರಿ ಟಫ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವರ್ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ cultural studies questions which were not expected. Keeping all these things in our mind, we will prepare you for this examination. You can rely on us, trust us, instead of going on your own. ನೀವೇ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲೂಲೆಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ 25 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ 15%, ದಟ್ ಈಸ್ 15 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ KSET ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ 13%, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಏರಿಯಾ ಇದು, 10%, ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ 9%, ಪೋಸ್ಟ್ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮೇಲೆ 7 and 6% ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಸೊ ಈವನ್ ಹಿಯರ್ by preparing for these three categories, British literature, American literature and Indian literature, you are preparing yourself for almost more than 50% of the questions. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ದು. ಲಿಟ್ರರಿ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತೆ ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 9 ಇದ್ರೆ ಈ ಸಲ 10 ಇರ್ಬೋದು, 9 ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮೇ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್. ಇವೆರಡು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮೇಲಿನ ಕ್ವೆಶನ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೇಲಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ದ ಥಿಯರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಥಿಯರಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲನ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಡೆರಿಡಾಸ್ ಇದು ಡಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಆರ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟಲಿಸಮ್ will also overlap with post-colonial literature. And Michel Foucault's literature, the work Discipline and Punish will be categorized into a sociological kind of criticism as well as cultural study. So ಈ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತವೆ, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು 4 ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ದ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇಡೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೂ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ರಿವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಇದು ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ a wise choice to seek the expert's advice right now, instead of blindly going ahead without any clarity in your mind being cluttered with so much of confusions and conflicts. It is rather good to choose some path where you will have a guidance, and we are here to guide you. And I am giving you an opportunity to ask me questions. If you have any apprehensions about this course and English literature, your preparation, the strategies, anything, you can ask me anything right now. So I will try to clarify your doubts. As far as the course is concerned, definitely you will not miss out on anything. Since the course it's been 10 days since it started,
but it will go on for another 35 days minimum, 35 to 40 days. In fact, the course is meant for 60 days, but there would be some holidays in the middle. So there will be at least 35 to 40 days course. And I don't think you will miss anything as far as English literature is concerned, since I'm the only one dealing with that, and there will be no other professor handling your English literature classes. So whatever that you have missed out and you have questions, you can straight away ask me in live sessions, and I'll be with you. I'll be more than happy to guide you to success, provide you rather required insights into English literature. So I will pledge all my intelligence, intellectuality, and energy to your success. I'm prepared to do it. So if you are there in any of the groups, we have too many groups meant for KSET, UGC NET exams and all, because we did conduct previous batches as well, courses. So we'll be sharing in all the groups. ಸರ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಸರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಹೌದೌದು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಇಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಇದೇ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ, tomorrow we have declared holiday for this course, but day after tomorrow you can join straight away at 6 o'clock. We will share the link with you if you registered. If you register through that form which we will be sharing right now after this class. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ you can join. If we are lucky enough, we'll carry on with this journey, and we'll travel to long and further in this fascinating world of English literature. Thank you so much, and take very good care of yourselves.